तन मन धन सब सौंप गुर को, हुक्म मन्नै पाइयै। ये प्राप्ति का रस्ता है, अकाल पुरख की बख्शिश का राह है, सतगुरु की कृपा सतगुरु की रहमत का राह है। इनू ही भगत रविदास जी कहते ने, तन मन अर्पों पूज चढ़ावों गुर प्रसाद निरंजन पावों। हुण इत्थे एक नुकता तुहाडे नाल सांझे करदा। समर्पण प्रेम तो बिना नहीं हुंदा ते प्रेम समर्पण तो बिना नहीं हुंदा। जिथे समर्पण उत्थे प्रेम होएगा, जिथे प्रेम है उत्थे पूर्ण रूप दे अंदर समर्पण होएगा। भगत रविदास जी कहते, साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी, तुम स्यों जोर अवर संग तोरी। प्रीत शब्द, प्रेम शब्द, प्यार शब्द, स्नेह शब्द तुसी बहुत वारी सुने, बहुत सारियां परिभाषा तुसी सुनियां होणगियां, तुसी पढ़ियां होणगियां, पर असल मायनिਆਂ ਦੇ अंदर सच्ची प्रीत की परिभाषा की है? भगत जी कहते, साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी, कि हे अकाल पुरख मैं सच्ची प्रीत तेरे नाल बना ली है। देखो गुरमुख प्यारिओ, विचारवान सज्जन कहते, इस दुनिया के अंदर 3 तरह की प्रीत है, या आप इस तरह कह ली कि इस दुनिया के अंदर 3 तरह नाल प्रीत की जा सकती है। पहली प्रीत जिहड़ी है उहनूं नाम दिता जाता है फॉल इन लव, प्रेम दे विच डिगना। प्रेम दे विच डिगना, ये शब्द तुसी फॉल इन लव बहुत बारी सुनिया होना है। हुण ये जिहड़ी प्रीत है, ये जिहड़ा प्रेम है, ये तन तो शुरू हुंदा है, शरीर तो शुरू हुंदा है, ते इहदा अखीर, इहदा अंत भी शरीर ते हो जाता है। शरीर तो आरंभता है ते शरीर ते दी समाप्ति हो गई। इहदी शुरुआत हुंदी है आकर्षण तो। किसी विशेष व्यक्ति ने तुहानूं आकर्षित किया, तुसीं उहदा स्वप्न देखिया, तुसीं उहदा रूप देखिया, ते तुहाडे मन दे अंदर एक खिच पैदा हुई उस दे प्रति, और तुहानूं लगना शुरू हो गया कि ये प्रीत है, प्रेम है। खास करके जदों बंदा 15-16 की उम्र पार करता है, उस तो बाद ये चीज जिहड़ी है उहदी सोच दा, उहदे चिंतन दा, उहदे विचारां दा केंद्र बन जाती है। पर सिर्फ उस उम्र की गल नहीं, उस तो अगे भी जदों भी तुहानूं कोई चीज खिच पाती है, तुसीं किसी दे प्रति महसूस करदे हो, तुहाडे अंदर खिच पैदा हो रही है शरीर करके। मैं सिर्फ शरीर की गल कर रहा, रूप की गल कर रहा। तो गुरु साहब कहते, रूपै कामै दोस्ती, रूप की ते काम की आपस च बड़ी गहरी मित्रता होंदी है, बड़ा गहरा प्रेम होंदा आपस च। मैं सिर्फ शरीर की गल कर रहा भाई, जिहड़ी पहली प्रीत है ये सिर्फ शरीर के स्वप्न तो, शरीर के आकर्षण तो शुरू होंदी है, और आकर्षण जिहड़ा है, जिहड़ी खिच है, ये उन्ना समय रहिंदी है जिन्ना समा जिहड़ी चीज तुहानूं खिच रही है वो चीज तुहानूं मिल नहीं जाती।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਸਤੂ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੇ ਖਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ, ਖਤਮ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਲਾਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਿਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਿਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਅਗਰ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਹੈ ਸੀਮਤ, ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਏਗਾ। ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ, ਬਹੁਤਾ ਲੰਬੇਰਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਨੇ, ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। 3 ਮਹੀਨੇ, 6 ਮਹੀਨੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਹੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ, ਸਿਆਣੇ, ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂਵਤ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਵਤ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਸਿਵਾਏ ਦੁੱਖ, ਸਿਵਾਏ ਪੀੜਾ ਤੋਂ ਔਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ, ਜੈਸੇ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਉਤਨਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੈਸਾ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੈਸਾ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੈਸਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਦੋਨੋਂ ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਮਨ ਚਾਹਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੀਵੀ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੈਨਲ ਬਦਲੋ। ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਫਾਲ ਇਨ ਲਵ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗਣਾ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਤਲ ਤੇ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪੀੜਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੀਇੰਗ ਇਨ ਲਵ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਜੈਸੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਕਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਵੀ
ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਨ ਸਮਰਪਣ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁੱਝਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝਲਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਵੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ੀ ਕਵੀ, ਕਵੀ ਰਿਸ਼ੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਕਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਕਬੰਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਕਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਕਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਕਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੀ, ਰਿਸ਼ੀ ਕਵੀ ਸੀ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾ ਤਲ ਦਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਦਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਖਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰੀ, ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰ ਅਵਰ ਸੰਗ ਤੋਰੀ। ਇਹ ਤੀਜਾ ਹੈ ਅਸਲ ਪ੍ਰੇਮ, ਜੋ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਇਹ ਹੈ ਬੀਇੰਗ ਲਵ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣਾ, ਦੂਜਾ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਦੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਨ ਮਨ ਅਰਪੂ ਪੂਜ ਚਰਾਮ। ਇੱਥੇ ਤਨ ਦੀ ਸੋਧੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਇਹਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਰਵਤ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ, ਲਾਗ ਗਲੇ ਸੁਣ ਬਿਨਤੀ ਮੇਰੀ, ਹਉ ਵਾਰੀ ਮੁਖ ਫੇਰ ਪਿਆਰੇ, ਕਰਵਟ ਦੇ ਮੁ ਕੋ ਕਾਹੇ ਕੁਮਾਰੇ, ਜੋ ਤਨ ਚੀਰੈ ਅੰਗ ਨਾ ਮੋਰੂ, ਪਿੰਡ ਪਰੈ ਤੋ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਤੋਰੂ। ਹਮ ਤੁਮ बीच भयो नहीं कोई, तुम्हें सुकंत नार हम सोई, कहत कबीर सुनो रे लोई, अब तुम्हारी प्रतीत ना होई। पर हुणे गिने चुने ਪੋਟਿਆਂ ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਵਕਟ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀਤੇ ਚੜ ਰਹੇ ਹੋ ਕਬੀਰ। ਇਹਨੂੰ ਰਹੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਹੀਮਨ ਮੈਨ ਤੁਰੰਗ ਚੜ, ਚਲਿਬੋ ਪਾਵਕ ਮਾਹੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਪੰਥ ਐਸੋ ਕਠਿਨ, ਸਭ ਕੋ ਨਿਭਤ ਨਾਹੇ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਪੈਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਐਸਾ ਪੈਂਡਾ ਹੈ, ਰਹੀਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਮ ਦਾ ਘੋੜਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਮੋਮ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਠਿਨ ਹੈ, ਔਖਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਤਨ, ਆਪਣਾ ਮਨ, ਆਪਣੀ ਮਤ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ, ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸੁਖਾਲੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਨਕਲ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਤਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲੀਵੁੱਡ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਲੀਵੁੱਡ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੁੱਡ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਨ ਤੱਕ ਬਸ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਰਹਿਮਨ ਮੈਨ ਤੁਰੰਗ ਚੜ, ਸ਼ਲਬੋ ਪਾਵਕ ਮਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਔਖਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਖਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੱਤ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਰ ਪਾਓਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੱਤ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੱਤ ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਤੁਰਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਲਾਕੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਦੇ ਚਾਰ ਸਪੇਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਚੋਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਬਖਸ਼ੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਚੋਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੇ ਚੋਟ ਮਾਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮੁਆਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂ ਹੁਆ, ਮੁਝ ਮੇਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ, ਜਬ ਆਪਾ ਪਰਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਜਤ ਦੇਖਾਂ ਤਤ ਤੂ, ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਉ ਜੋਰੀ, ਤੁਮ ਸਿਉ ਜੋਰ ਅਵਰ ਸੰਗ ਤੋਰੀ। ਇਹ ਹੈ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਇਹ ਹੈ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਬੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਇਹ ਹੈ ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, ਇਹ ਹੈ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਤਨ ਮਨ ਅਰਪੂੰ ਪੂਜ ਚਰਾਮੂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਐ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਅਣਗਿਣਤ ਨਾਮ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਹੀ ਮਾਨਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰੀ, ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰ ਅਵਰ ਸੰਗ ਤੋਰੀ। ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਜਿੱਥੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਘਟਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਮ ਵਿਯੋਗੀ ਨਾ ਜੀਏ, ਜੀਏ ਤਾਂ ਬੌਰਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿਮਾਗ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨੇ,
ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਆਖਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਤ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤ। ਪ੍ਰਤੀਤ ਮੀਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭਰੋਸਾ, ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮੀਨ ਪ੍ਰੇਮ। ਜਿੱਥੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਕਰਦਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਕਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋਈ ਭਲ ਮਨ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ, ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋੜੀ, ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋੜੀ ਰਾਮ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹੇਗਾ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਉਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੈਸੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਵੇਂ। ਕਿਉਂ, ਕੈਸੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ, ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ, ਕਿਵੇਂ, ਕੈਸੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਜੀ। ਤੋ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਮਾਰਗ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਗਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਮਾਰਗ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਇੰਸ ਵਾਇੰਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ। ਅਗਰ ਭਾਈ ਸਤੀਦਾਸ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਐਸਾ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਤੀਦਾਸ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਭਾਈ ਮਤੀਦਾਸ ਜੀ ਸੋਚਣ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੁਣਦੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਰਹਿਮਨ ਮੈਨ ਤੁਰੰਗ ਚੜ, ਚਲਿਬੋ ਪਾਵਕ ਮਾਹੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਪੰਥ ਐਸੋ ਕਠਿਨ, ਸਭ ਕੋ ਨਿਭਤ ਨਾਹੇ। ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰੀ, ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰ ਅਵਰ ਸੰਗ ਤੋਰੀ।